All right. Okay, once again, thank you everyone for being here. म गेस्टको बारेमा हाम्रो गेस्ट दोवान राईजीको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा अगाडि यो गफ-गाफ सफ्टवेयर गफ-गाफ के हो, हामीले किन सुरु गर्यौं हैन, अनि यो गफ-गाफ विथ गेस्ट सिरिज के हो त्यसको बारेमा अलिकति इलाबोरेट गर्नको लागि आई विल रिक्वेस्ट अभिषेक दाइ। थ्यांक यू प्रार्थना। यो गफ-गाफ विथ गेस्ट अब हामीले सफ्टवेयर गफ-गाफ सुरु गरेको चाहिँ Nepali identifying software talent, which is mostly scattered all over the world, and there are quite a few people who've been in the industry and have worked quite a lot, ton of experience bhako mancheharu pani hununcha. So main goal चाहिँ अब group को let's start a community for knowledge learning and sharing भनेर सुरु गरेको हो। अब त्यो goal अलिकति के रे mostly around teaching and learning तिर छ हाम्रो। अनि अब हामीले अब डिफरेंट टाइपको इभेन्ट्सहरु गर्छौं भनेर सोचिराछौं। अनि यो एउटा टाइपको चाहिँ गफ-गाफ के रे विथ स्पीकर गेस्ट स्पीकर speakers who have worked in the technology domain or industry for some time, have put out work and have had some experience. उहाँहरुसँग चाहिँ उहाँहरुको पर्सपेक्टिभ, उहाँहरुको एक्सपिरियन्स जर्नीबाट केही सिक्न सकिन्छ कि इन्ट्रेस्टहरुबाट केही सिक्न सकिन्छ कि भनेर यो गफ-गाफ विथ स्पीकर सिरिज इभेन्ट भनेर हामीले सुरु गरेको छौं। अब हाम्रो गोल चाहिँ अब एटलिस्ट एक दुईवटा इभेन्ट एभ्री मन्थ हैन केडेन्समा राखेर टु इन्गेज द कम्युनिटी इन द कमन टपिक अफ लाइक टिचिङ एन्ड लर्निङ एन्ड हेल्पिङ इच अदर ग्रो। द्याट्स द भिजन अफ द ग्रुप। अनि I'm very excited to be starting this speaker series event. We have like a big list of speakers lined up, so hopefully this is going to be fruitful for our community members and to our speakers as well. त्यो चाहिँ अब सफ्टवेयर गफ-गाफको बारेमा अलिकति भयो। Back to you, Prathna. Thank you. Let's start with the main agenda, which is interview with our guest. So सुरुमा म अलिकति introduction दिउँ है। Dovan she has actually many different identities. She's a researcher, writer, programmer, and a designer. She's currently working as a research fellow at the Global Institute for Interdisciplinary Studies, where she's coordinating the research group AI and Emerging Technologies for Sustainable Future. She got her PhD in computer science from Worcester Polytechnic Institute, USA, which is actually very close to where I studied. And she's a Fulbright scholar, and her research is at the intersection of educational psychology, game design, and artificial intelligence. So that was a short introduction. Welcome to the event, Dovanji. We're very pleased to have you here. Thank you, Prathana, and thanks for organizing this series in general. Thank you. So सुरुमा है let's start with हजुरको छोटो introduction. मैले त्यो त भने सुरुमा हैन आफ्नो पर्सनल प्रोफेसनल जर्नीको बारेमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु न। नेपालदेखि अन्डरग्रेड गर्नुभयो, पछि यहाँ आएर पढ्नुभयो हैन, अहिले नेपालमा काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिनुस् न। ए हुन्छ। I think because I may just go on and on. So I'll start with where I was born. म चाहिँ नेपालको पूर्व तराई भनौं न उदयपुरमा जन्मेको, and I was there till I was 5 years old हैन। अनि म चाहिँ पढ्न भनेरै काठमाडौँ आएको हो के। So अनि यहाँ चाहिँ म पानीपोखरी भानुभक्तमा क्लास 10 सम्म पढे। Then I went to United Academy +2 पढे। अनि पुल्चोकमा I did electronics engineering हैन। मलाई चाहिँ खास गरी I wanted to study computer engineering, तर मेरो एन्ट्रान्समा चाहिँ मेरो नाम के रे there was like computer engineering was पछि चाहिँ electronics was more भयो होला हैन। मेरो बेलामा चाहिँ computer was highest अनि मेरो नाम चाहिँ electronics मात्रै निस्क्यो के। अनि I was a little bit like sad about it हैन। अनि तर सबैजना हैन एउटै कोर्स हो computer र electronics को भन्यो, त्यसो ल ठिकै छ भनेर म electronics engineering पढे हैन। अनि त्यो के रे एन्ट्रान्सको बेलामा चाहिँ I was really
के अरे राम्ररी पढाइ चाहिँ पछि हाम्रो दरबार हत्याकाण्ड भयो कि सो आई एन्डेड अप रिडिङ अ लट अफ नेपाल हिस्ट्री भनौँ न इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको अगाडि सो आई अलवेज ह्याभ दिस अघि तिमीले भने जस्तो यता गइरहेको हुन्छ यता जाने उता जाने सो दिस हेज बिन माई प्याटर्न भनौँ न अनि त्यस पछाडि पुल्चोकमा पढेँ अनि आई वाज लाइक अगेन लाइक भेरी मच इन्टु कम्प्युटर साइन्स स्पेसली प्रोग्रामिङ एन्ड अल द्याट त्यो बेला फेरि सिभिल वार भयो है सो आई वाज लाइक ओ माई गड लाइक के गरिरह हामीले यो पुरा देश चाहिँ जलिरहेको छ भने जस्तो आई स्टार्ट रिडिङ अ लट अफ नेपाली पोलिटिक्स त्यो बेलामा आई वाज अ रिलेटेड डिसोल्युसन बाई टेक्नोलोजी एजुकेसन मात्रै पुग्छ कि पुग्दैन भने जस्तो अनि मैले पुल्चोक सके पछाडि चाहिँ म आई वर्क इन D2 हकाईमा आई वर्क एज सफ्टवेयर इन्जिनियर बट आई अल्सो डिड my master's in sociology because I really felt कि हाम्रो electronic engineering education was not enough भनेर अनि 2 वर्ष म काम गरेँ त्यहाँ सोशियोलोजी पढेँ त्यस पछाडि देन इन द मिन टाइम आई गट के अरे Fulbright scholarship to do my PhD in computer science in AI अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई while I was like एकदम डिलेमा जस्तो कि मलाई के हुन्छ नि मलाई एकदमै अब पछि म सफ्टवेयर इन्जिनियर पछि म ग्राफिक डिजाइनर भएँ काम गरेँ आई वाज कल्ड क्रिएटिभ इन्जिनियर सो आई वान्टेड टु डिजाइन एन्ड आई वान्टेड टु प्रोग्रामिङ एन्ड आई वान्टेड टु डु एजुकेसन सबै अनि के गर्ने एजुकेसन त्यतिखेर त एजुकेसन मैले सोचेको थिएन मोर इन्टु सोसल साइन्स भनौँ न सो आई डिन्ट नो वाट टु डु बिकज आई वान्ट टु डु एभ्रिथिङ होइन त्यस पछाडि चाहिँ मैले आई रियलाइज डिस्कभर दिस फिल्ड अफ एजुकेसन टेक्नोलोजी स्पेसली इन्टेलिजेन्ट ट्युटरिङ सिस्टम भनेर एन्ड देन आई फिल लाइक things are coming together, you know. Oh my God, then I can do design this, you know, software systems, and then I can also do AI because I was so fascinated. मैले पुल्चोकको fourth year पनि though I was electrical engineering, मैले AI मै final project गरेको थिएँ हैन. I did the prologue मा मैले medical diagnosis expert system गरेको थिएँ, but I did that computer science part मैले नै गरेँ कि my other partner did the electronics part, I did the computer science part. अनि त्यस पछाडि चाहिँ I came to US अनि त्यस पछाडि I did my PhD गरेको बेलामा again I had this kind of फेरि मलाई फेरि spirituality फेरि interest भयो हैन I feel like, oh my God, America is so capitalist, so materialistic, you know, I want to understand about this spiritual stuff भनेर I explored a lot on spirituality पनि अनि eventually मेरो there was a year, you know, I was like really struggling हैन like मेरो mental health पनि problem भइरहेको थियो and I have my other issues and I think like I had you know PhD is not just about it's not about intellectual process it's a lot about emotional process पनि हैन I was not able to because I'm so scattered all the time and it's just so hard for me to focus I don't know if I have ADHD I have not diagnosed myself right now I might have any so it was really this when I made the research pen it was like stuck at some point I know and so sabai kura I was stuck so it was really hard for me 1 year ko gap year later that was the year 2014 ko Nepal ma earthquake gako year okay अनि I went to Nepal त्यहाँ मैले ओल्ड नेपाल भन्ने मा काम गरेँ हैन I was doing both my research and working there and then I चाहिँ म डिफेन्ड गर्न मेरो PhD डिफेन्ड गर्न आएँ तर sadly my professor got cancer okay he's recovered now you know but and then I was you know just waiting for him to recover for a while so I was here so eventually after I finished my PhD then I went back and Nepal I continued working in all Nepal I was designing the team sanga milera I was developing developing this educational software for Nepal public schools ko lagi हैन it was AI पनि थिएन research पनि it was just like just building software but I really enjoyed it because I feel like we are building something really impactful भनेर त्यस पछाडि चाहिँ I took some break and I explored some of my own hobbies र म नामीको टिम साथीहरुसँग भेट भयो हैन नामी र नेपालमा AI मा रिसर्चमा के गरौँ भनेर and I was with them for 2 years last 2 years उनीहरुसँगै थिए हैन we did you went to schools हरु education programs हरु गर्यौं अनि यता उता and then I also run this, you know, data science, machine learning boot camps, not boot camp, but workshops. And then I was working as a scientist and education coordinator. And recently I have joined GIIS, Global Institute, as Prampanali mentioned, you know. अघि मेन्सन गर्नुभएको थियो नि हजुर त्यो रिसर्च चाहिँ it's at the intersection of many different fields education technology game design AI भयो हैन what were the main research questions you were exploring अनि OLE मा पनि एजुकेसन डिजाइनमै मा रहेर काम गर्नुभयो
त्यो रिसर्च क्वेसन्सलाई आई गेस रियल लाइफमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त्यो कतिको राम्ररी भयो के लर्निङ्स चाहिँ Thank you for this question. है म चाहिँ अब सुरुमा खास गरी भन्नुपर्दा when I did my PhD हैन मलाई खासै केही थाहा नै थिएन कि PhD प्रोसेसको बारेमा हैन पब्लिकेसन भने पनि के हुन्छ भनेर थाहा थिएन है मलाई त त्यो कलेज एप्लिकेसन पब्लिकेसन भन्छ म त पुरा कान्तिपुरमा लेखेको आर्टिकल राखेर पठाइदिएको थिएँ कि I didn't even know the difference between पुल्चोकमा पढ्दा रिसर्च भनेको there was no idea हैन ओके ल ठिकै छ पढ्न जाने भनेर अनि I really didn't know much what am I getting into भने म त intelligent tutoring system education पनि छ technology पनि छ AI पनि छ भनेर आएँ अनि मैले नेपालमा हुँदा AI जुन सोचेको थिएँ हैन it was different के हैन it was more rule based AI which really fascinated me सुरुमा हैन rule based भन्नाले more के रे classical AI भनौँ न हैन त्यो Bayesian networksहरु यताउता अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ I started we did mostly data mining गर्यो हामीले machine learning पनि just analysisहरु गर्ने modelsहरु बनाउने गर्यो हैन but I still was fascinated more on the classical AI मै म चाहिँ अलिकति हुन्छ नि logical AI मै I think I was more intellectually fascinated more by that I still am हैन machine learning भन्दा अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ more data mining machine learning भयो अनि मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि I was more interested in building software system के किन म त नेपालमा म त PhD गरेँ म नेपालमा फर्किनु पर्छ भन्ने मलाई जहिले पनि थियो हैन एकदमै Fulbrightले पनि it would require me to go back अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब नेपालमा त अब सफ्टवेयर छैन कहिले सफ्टवेयर बनाउने डेटा लिएर कसरी डेटा एनालिसिस गरेर बस्ने हैन अनि I was not so मेरो ल्याबमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि there would be software engineers who would develop the software system अनि PhD स्टुडेन्टहरुले चाहिँ डेटा एनालिसिसमा काम गर्थ्यो कि मोस्टली and I was not happy doing just that. My first year, I had 2 publications because I had the data and I could analyze because the education data mining was such a new field. So it was very easy, but I didn't want to do that because I really wanted to build myself. अनि मलाई चाहिँ गेम्सहरुमा नि इन्ट्रेस्ट थियो तर यहाँको फेरि रिसर्चमा के हुन्छ गेम्स भने पुरा 3D गेम्सहरु हुन्छ नि एभाटार्सहरु युज गरेर गर्थ्यो म त फेरि अब त्यो नेपालमै गएर सोच्थे कि अब नेपालमा अब केही त छैन कसरी 3D गेम कसले खेल्छ म आफै पनि त खेल्दिन I was more interested in casual games भनौं न so I was like okay I'll do my own research भनेर and I started to मैले सबै मेरो रिसर्च एजेन्डा आफै बनाए कि हैन so where I could do whatever I wanted to do भनेर अनि मेरो त्यो बेलाको professor was not of course he was not that happy because he has his own research agenda so I just told him that I don't want to work with you I just want to work on my own भनेर so I had my another professor who was more hands off he was more hands off he was more open minded he would let me do whatever I could do भनेर अनि मैले चाहिँ त्यसपछि I did so yeah I started developing this game like system अनि त्यो पछि UMass Amherst I got connected अनि they had the intelligent tutoring system so I built this game interventions for them यो dashboardहरु बनाइदिने उनीहरुको लागि त्यो animated virtual agentहरु बनाइदिने कामहरु गर्छ so I built intervention for them so I was working as a researcher I built those intervention for them I was working as the development काम गरिरहेको थिएँ but I was also doing experiment and doing data analysis and I was doing all things and which I wanted to do because I wanted to go back to Nepal and I wanted to do everything त्यसपछि and it actually hurt my PhD process मा चाहिँ अलिकति because you are not only अब आफैले बनाउने अनि गर्ने भने जस्तो so त्यो भएको थियो so that your first question was how did I build my research agenda right so yeah so I wanted to see फेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि I think all the PhD students does that mistake when I first come here I look at the situation oh my god this is the most important question nobody's doing let me do it so so I just thought that oh there are some people who are just building this intelligent tutoring system which are very efficient teaching tools but they are not engaging and the people who are doing these educational games which are very engaging but they are not really effective in generative learning goals because they just focus much more on the engagement so I just thought that I could merge those two fields together but तर मेरो अब के दुसास भन्ने कि सास भन्ने दुसासले ठर्यो I thought that I could do on my own I didn't even have backup अरुतिर चाहिँ multi
departmental collaboration. I was just like building my own thing, doing my own thing. So it hurt my research. Research and I think it also hurt my overall well-being. Anyway, त्यसपछि म नेपालमा गइसकेपछि चाहिँ but I felt a question like, was I able to connect this or not? And I think I was totally able to connect my research taking back. मलाई एउटा डर यहाँ के थियो भन्दाखेरि if I work on this very high end problems हैन नेपालमा त अब कनेक्टै गर्न सकेन भने मान्छेलाई जेमा इन्भेस्ट गर्छ त्यसको त माया लाग्छ नि हैन if I work on the very like cutting edge and high end stuff maybe I want to continue that and not start from very basic in Nepal भनेर तर मैले रिसर्च गरेको it was not the most technically not the most cutting edge भनौं न theoretically it was cutting edge एक किसिममा हैन causal modeling eta अथवा even that question about how to bring together but technically it was not the most cutting edge thing I was doing so त्यही भएर नेपालमा जाँदाखेरि म त्यस्तो लस्ट पनि फिल भएन हो हुन्छ नि I'm missing out हुन्छ नि I should be I don't know in some AI group भने जस्तो but I could relate a lot of questions किनभने मैले यहाँ जति पनि रिसर्च गरे मैले नेपालकै ऑडियन्स र डेमोग्राफिकलाई सोचेर गरेको थिए के so it was so easy for me to translate them अनि त्यसपछि ओलेपछि म I worked with नेपालको गभर्नमेन्ट हैन पूर्वाञ्चल के रे प्रदेश नम्बर 1 मा I was trying to help the teachers them trying to हुन्छ नि so I was able to connect त्यो हिसाबमा चाहिँ so yeah त्यो इन्टरभेन्सन को बारेमा अलिकति डिटेलमा भन्नुहुन्छ एजुकेसन सफ्टवेयर बनाउने भन्नुभयो नि सफ्टवेयरले लर्निङ गोल्समा कसरी इन्टरभेन गर्ने अथवा त्यसको स्पेसिफिक गोल्स चाहिँ के थियो Okay, so the intervention चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ so I tried to do it a very I tried to create a framework okay हैन so framework of how to integrate intelligent tutoring system and educational games so that we can maximize both engagement and learning हैन के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले सुरुमै एजुकेशनल गेम बनायो भने त अब गेम भनेको यस्तो हुन्छ भनेर देयर इज अलरेडी दैट भेरी नोशन विथ व्हाट अ गेम शुड बी भनेर हैन त्यो गेम डायनामिक्स एकदमै हाबी भएर आउँछ हैन अनि इन द प्रोसेस अफ ट्राइङ टु मेक अ भेरी इन्गेजिङ गेम त्यो लर्निङ चाहिँ आफ्टर थट भनेर जस्तो हुन्छ कि कहिले त्यो चकलेट एन्ड ब्रोकोली भन्छ नि हैन सो यु मेक अ गेम एन्ड यु एड लर्निङ मटेरियल अन टप भनेको रियल इन्टिग्रेटेड हुँदैन कि हैन so त्यही भएर मैले चाहिँ के सोच्दै let me first deconstruct the idea of game itself हैन why should I create a game हैन why should I be so defined in a narrow definition of game किन म त नेपालमा हुर्केको मान्छे अब गेम खेल्ने भनेको त्यो के खेल्थ्यो हामीले मारियो खेल्थ्यो हैन ब्रिक गेमबाट सुरु गरेर अनि I was not a very like I was a casual gamer I was not a gamer पनि हैन अनि यहाँ चाहिँ देखेको मोस्ट गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ गेमर्सहरु नै जान्थ्यो कि so they would make really 3D gamesहरु हैन एजुकेशनमा त 2D gamesहरु casual gamesहरु पनि हुन्थ्यो so I was like okay let me because I don't want to take the package overall package हैन किन it's very limiting हैन let me deconstruct the game idea of game itself भने मैले त्यसलाई game like element मा हैन अब narrative reward पछि चाहिँ gamification भन्ने चाहिँ when I was starting my research gamification was not such a buzzword के हैन म चाहिँ गेम एलिमेन्टबाट मैले सुरु गरे हैन त्यो ब्रेक डाउन गर्ने so that we can increment सुरुमा चाहिँ मैले incrementally हैन I created like 4 versions of the same tutor with varying level of game like elements so that I can find a sweet spot where it's engaging enough हैन maybe it's not the most engaging but it's engaging enough because when we create these educational games अब हामीले त अब के भने नि अब यो I don't even know what is the star I don't know what is the hottest game right now त्यसको rival त बनाउन खोजेको हैन नि त हैन so we are not going to top that हैन so हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भन्दा चाहिँ more engaging होस् हैन एजुकेसन टुल भन्दा but learning मा चाहिँ compromise नहोस् भनेर I did that experiment त्यसपछि चाहिँ what I did I created 2 more interventions 2 more systems so what are the way to connect एउटा चाहिँ मैले cognitive metacognitive र affective भनेर 3टा paradigm हेरे के so cognitive भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि where I use game elements to support the learning itself हैन जस्तै अब म्याथमा narrative element त म्याथलाई कन्टेक्स्ट दिन्छ हैन एउटा more meaningful बनाउँछ हैन अथवा this visual feedback it's a really cognitively helpful नि त हैन so where game elements are exactly helping the cognitive aspect itself हैन अनि second part भनेको चाहिँ metacognitive हैन तिम्रो लर्निङ चाहिँ तिमी ट्युटरमा पढ which I did UMass Amherst they already had this math spring भन्ने सफ्टवेयर थियो हैन so I built this dashboard game like dashboard त्यो चाहिँ अलिकति मैले के त्यो फार्मभिलबाट पनि इन्स्पायर भएको हैन where मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नो लर्निङहरुलाई चाहिँ के रे अब
flower pot ko rupma हेर्ने, tree ko rupma हेर्ने, it will grow and it will give the feedback, and they can also like see more visually usko learning process ke cha bhanera हैन. So metacognitive भन्नाले they can observe the learning process. So त्यो भएर हाम्रो working memory overload भएन नि त हैन. So I don't have to हुन्छ नि mass that के रे game किनभने अर्को मैले one of the thing I want to discuss किन game ले बनाउनु so costly नि त हैन. Again I was thinking going back to Nepal through game त कसरी बनाउने हैन. So I was just also trying to working memory को हिसाबमा र at the same time resource constraint को हिसाबमा पनि मैले त्यो सोचिरहेको थिएँ के. So let's have a tutor whatever हैन which focuses on teaching. Let's have another game like a system which पछि gamification त्यसमा आयो हैन. I used a lot of gamification features and a lot of this learning system use gamification as way to help them observe their learning and all that. अनि मैले third चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ so how about give them this affective break भनेको जस्तो के affective hook हुन्छ नि. उनीहरु ट्युटरमा काम गर्छ अनि उनीहरुलाई बोर्ड भयो भने डिसइन्गेज भयो भने they can go play a game a little bit हैन. And they can work on the game and they can come back, right? एकछिन गएर बाहिर टी ब्रेक लिएको हुन्छ अथवा के अरे टी ब्रेक लिएको भने जस्तो हुन्छ 10 मिनेटको ब्रेक लिएको भने जस्तो हैन. So how is that a way to hook भनेर त्यसै चाहिँ मैले त्यसै एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ. अनि मैले मेरो थीसिसको एन्डमा मैले मेरो कन्क्लुजनमा चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि maybe game as a testing tool is a more efficient way. हुन्छ नि मान्छेले गेम खेल्छ त्यहाँ चाहिँ it's more like a educational context मा but you are testing them हैन. अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसको knowledge gapहरु पत्ता लगाएर चाहिँ you can teach them, oh maybe you should learn this thing, you should go there भनेर चाहिँ त्यसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ मैले अब मेरो PhD मा त गर्न पाएन. maybe if I was doing I were doing poster I would have done it हैन. अनि मेरो त्यति नै गरेर चाहिँ I went back. So your personal journey के topic मा रहँदा हैन अर्को question that I wanted to ask is हजुरले अब PhD गर्दा गर्दै अब नेपाल जान्छु भनेर डिसाइड गरेँ भन्नुभयो. अमेरिकन सोसाइटीको सर्टेन एस्पेक्ट द क्यापिटलिस्टिक एस्पेक्ट भन्नुभयो त्यो मन परेन भनेर. त्यो बाहेक हैन नेपाल जाने त्यो डिसिजनमा के फ्याक्टरहरु थियो हैन. अनि नेपाल गइसकेपछि लाइक एक्सपेक्टेसन के थियो त्यो मिट भयो कि भएन कस्तो थियो त्यो सुरुको इनिशियल जर्नी? ए हुन्छ यसमा चाहिँ म चाहिँ अब सुरुमै नेपाल फर्किन्छु भनेर चाहिँ म यहाँ आउनु भन्दा अगाडि नै I was determined हैन. मेरो फुलब्राइटले गर्दा चाहिँ म 2 वर्ष चाहिँ फर्किनै पर्थ्यो but I knew that I would go for sure हैन. त्योमा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो फेरि मेरो बाबुमा चाहिँ गाउँबाट आएको भयो हैन. They always said that oh हामी गाउँ फर्किनु पर्छ भनेर. तर of course काठमाडौँ आएपछि it's so hard to go back to गाउँ नि त फेरि हैन. Of course they tried to help with charity and all that but they were living in Kathmandu हैन. They always had a feeling of like sell out त नभनौँ न तर एउटा त्यो के रे पलायन भने जस्तो एउटा त्यो चाहिँ भइरहेको थियो के हैन. अनि I used to feel that fear a lot. What if I also यहाँ आयो अनि यहाँको हुन्छ नि मलाई चाहिँ अब चमक झमक भनेर मलाई अब यहाँको चिल्लो गाडी घर त्यस्तो कुराले त मलाई गर्दिन थियो हैन. मेरो फियर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन इन्टेलेक्चुअल यहाँको जुन रिगर हुन्छ नि हैन. Because you are so used to working with like very smart people or very this rigorous environment. फेरि नेपालमा गएर फेरि त्यो ल्याङ भन्छ नि त्यो एकदमै त्यो मिडियोक्रिटीमा काम गर्न चाहिँ के हुन्छ होला. अनि अर्को मलाई डर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा गएपछि अनि you might be one of the जान्ने among other people अनि सो के रे सानो पोखरी ठुलो मान्छे भएर अनि एकदमै त्यो इगोसेन्ट्रिक भएर मान्छे फेरि हुन्छ नि एक त आफूलाई ग्रो पनि नगर्ने अर्को कुरा चाहिँ एकदमै त्यो stagnation आउँछ कि भन्ने पनि डर हुन्थ्यो के मलाई हैन. अनि those were the अनि त्यही भएर म यहाँ आएपछि every summer I used to go to Nepal के just to have my root there हैन. अनि सो म त्यहाँ गइसकेपछि म चाहिँ के सोचेर गएको थिएँ भन्दाखेरि म नेपालमा गएपछि मैले कतिचोटि सुन्थेँ कि ओ नेपालमा के गर्छु भनेर गयो तर नेपालमा टिक्न नसकेर चाहिँ उ 2 वर्षपछि फेरि ब्याक टु युएस आयो अथवा ब्याक टु युरोप गयो भन्ने कति सुन्थेँ कि. अनि I again used to fear what if that's going to happen to me, right? So म चाहिँ मेन्टली के प्रिपेयर भएको थिएँ म चाहिँ नेपालमा गएर त्यहाँको भुस्या कुकुर भए पनि धुलो खाए पनि जे भयो भने आऊ त्यहाँ म टिकेर बस्छु भनेर म चाहिँ त्यसरी माइन्ड मेकअप गरेर गएको थिएँ कि हैन. अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई किन नेपाल फर्किनु सजिलो पनि भयो होला भन्दाखेरि यहाँ मैले इभन दो in some ways I was proud of my research but because of a lot of these tactical mistakes I did हैन that I was not धेरै इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्ने अथवा डेड एन्ड रिसर्च खोज्ने अथवा के भएर
I was not like going to be the star researcher here. Okay, म यहाँ एकदमै star professor पनि हुनेवाला थिएन के. So I was not missing a lot going back हुन्छ नि. अब maybe I would have been a but म त्यस्तो एकदमै stellar career pathमा पनि थिएन हैन. So मलाई त्यही भएर त्यस्तो what am I missing भन्ने त्यस्तो sense of loss पनि त्यति धेरै थिएन हैन. अनि अर्को चाहिँ because म again गाउँबाट हुर्केको, I'm so used to being with a lot of people हैन. यहाँ त अब so isolated life छ नि त हैन. And I always miss that हुन्छ नि के गरेर भेट्यो भने पनि आफू जस्तै young मान्छेसँग सेम कुरा very yuppie crowd हुन्छ नि. I felt so not like it felt so unreal okay हैन. नेपालमा गएपछि I felt it was like a breath of fresh air for going back. तर even though I was so prepared, it was hard. Yeah, luckily अहिलेको नयाँ organizationमा चाहिँ it's good. र त्यो बाहेक what I would अनि फेरि कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ a lot of things are on the word of mouth हुन्छ. यहाँ पनि हुन्छ नेटवर्किङ यताउता हैन. तर नेपालमा चाहिँ it's very ad hoc के त्यो यहाँ rule of law भन्छ नि त्यो चाहिँ अब छँदै छैन कि अब there's no. So मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि at least to some extent हैन एउटा certain level सम्ममा चाहिँ अब atmosphere को कुनै के level भन्छ stratosphere whatever level सम्ममा चाहिँ there is things are predictable, there is rule of law हैन. अब माथि त अब यस्तो डेन्जर गेम हुन्छ of course you guys know हैन जुन political games हरु जुन अब त्यो हामीले सोच्नै सक्दैन हैन. त्यो त अब तर नेपालमा चाहिँ के हुन्छ it started at bottom के त्यो तरकारी किन्न गएदेखि लिएर घरमा इन्टरनेट जोड्नेदेखि लिएर भाडा खोज्नेदेखि लिएर हैन. It's a constant negotiation, constant. You have to be on the lookout, हैन. अनि फेरि म त सुरुदेखि नै I was more on the I was kind of naive भनौँ न यस्तो interpersonal politicking dealing मा. अनि यहाँ PhD मा म फेरि WPI मा गएँ हैन. अब मेबी म एकदमै टप स्कुलमा गएको भए अलरेडी पोलिटिक्स हुन्थ्यो होला हैन. मेरो ल्याबको सबैजना मान्छेहरु सोझो मान्छेहरु थियो है. All these years there was no politics at all. Everybody was cooperative, everybody was nice. So मेरो त त्यो के रे त्यो एन्टेना भन्छ it was like vestigial नै भइसकेको थियो के. So I would trust everyone हैन. अनि अब रिसर्च गर्दा त्यही त हुन्छ नि हैन. अब you really try to intellectual integrity, intellectual humility भनेर you really internalize that हैन. नेपालमा गएपछि मैले त्यही नै गर्थे हैन. यो मलाई थाहा छैन, यो मैले गरेको छैन भनेर I would give the disclaimer हैन. And then people would just try to walk over your head हुन्छ नि. Because when you say that you don't know something, you are just trying to be honest, right? But they would take it as a license to encroach your space के हैन. Especially फर्केर आएको नेपालीहरुबाटै के हैन. So you try to be more better जुन research as a researcher जुन ideas तिमीले internalize गर्छ नि हैन. Oh my god, that really backfires नेपालमा हैन. The truth, integrity, humility भन्ने त छँदै छैन हैन. It's all like के भन्ने अब अनि म फेरि अहिले म फेरि नेपालमा गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि I really wanted to त्यही मलाई त्यो फर्केर आएको नेपाली भनेर त्यो बाबामा छिर्नु मन थिएन हैन. I really kept a very low profile है. अनि म 2016 मा फर्केको but I was really keeping low profile. And then I saw a lot of people just like especially यो कोरोना सकेपछि वेबिनारमा you saw what people are saying नि त हैन. People are bullshitting all the time everywhere है. And then भएन यस्तो तालले त हैन. So we have to go to the space भनेर. So त्यही भएर म पनि अलिकति I might not be perfect हुन्छ नि but I have something to say भनेर मैले I try to be more. So म चाहिँ like it took me some years to know and how to learn how to deal with it भनेर. And त्यही भएर मलाई कतिजनाले सोध्नुहुन्छ नेपालमा जाँदा के गर्ने भनेर. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि you really need to need a good team हैन. Good team of people to actually share the किन नेपालमा कतिवटा कुराहरु चाहिँ it lives in people's word of mouth gossip मा हुन्छ के. Not that I do not encourage you to be a gossiper हैन. But you need to somehow be connected. त्योमा connection भएन भने you'll be so left out के. So नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा हैन education अथवा technology in more general त्यसमा चाहिँ अब के चाहिँ scope छ जस्तो लाग्छ अथवा for people like us हैन who have professional experience software field मा बाहिरको
हामीले नेपालमा त्यो सर्टेन ग्याप्सहरू होला होइन त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न अथवा त्यसमा हामीले प्ले गर्न सक्ने केही रोल हुन्छ कि कहाँ चाहिँ त्यस्तो ग्यापहरू छ जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ अगेन मैले अब आई सुड गिभ अ डिस्क्लेमर मेरो चाहिँ एकदम अप्टिमिजम बायस छ होइन मैले त अपर्च्युनिटी देख्छु होइन बट आई थिङ्क इट्स रियली अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन स्पेसली यो कोभिड पछि त हाम्रो एउटा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनेको छ अनि पिपल आर रियली हुन्छ नि अनि के थियो भन्दाखेरि नेपालमा यो 1-2 वर्षमा एकदमै चेन्ज पनि आएको छ है पोलिसी मेकर्स पोलिटिशियन्समा है म जहाँ पनि जान्छु पुरा पोलिटिशियन्सहरूले पुरा अब चाहिँ हामीले अब उ गर्नुपर्छ के अरे यो डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ हामीले टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ भनेर अब यो मेबी अब डोनर्सहरूबाट पनि आएको हुनसक्छ अथवा ओरिएन्टेसन प्रोग्रामबाट पनि आएको हुनसक्छ उनीहरूले आफैले बुझेको पनि हुनसक्छ होइन द पोलिटिशियन्स आर सो मच इन्टु अब उनीहरूले पोलिटिकल के अरे प्यान्डरिङको लागि भए पनि फर वाट एभर रिजन्स है एकदमै त्यो लिडरसिपदेखि नै टेक्नोलोजी प्रायोरिटाइज गर्ने चाहिँ भएको छ कि सो यो लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ आई क्यान सी द्याट ड्रास्टिक चेन्ज है जहाँ पनि पोलिटिकल भाषणमा दियो भने यु हियर द्याट ओ डिजिटलाइजेसन र टेक्नोलोजीको कुरा होइन र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो युसी होइन अब यो इभन 4 वर्ष अगाडि नै पनि यो इ कमर्स भन्ने कुरा अब मान्छेले कहाँ अब नेपालीले जहिले पनि क्यास हो नेपाली कहाँ त्यो गर्दैन ट्रस्ट गर्दैन भन्थ्यो अब युसी है अब यो दराज अनि इभन सस्तो डिल्सहरू पनि दे आर रियली टेकिङ अफ होइन मान्छेहरू गरेर आज इभन फुडम्यान्डुहरू पनि हुन्छ नि टुटल वाट एभर होइन अब टुटल पठाउ यति चलाइरहेको छ है सो नेपालमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी एकदमै बिस्तारै सुरु गर्यो तर एकदमै एक्सिलरेटेड ग्रोथ पनि छ के अब नेपाल यस्तो ट्रिकी के नेपालमा के हुन्छ के हुँदैन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ होइन सो यु आर सरप्राइज इदर वे के के हुँदैन भनेको न केही चाहिँ भइरहेको हुन्छ के हुन्छ होला भनेको थिङ्स आर भेरी स्लो है सो इट्स अ भेरी त्यो नन डुअलिटी भन्छ बोथ आर ट्रु के होइन लट अफ अपर्च्युनिटी पनि छ अपर्च्युनिटी पनि छैन भने जस्तो अब नेपालमा गएर अब इफ यु वान्ट टु बी अ बिलियनर अर मिलियनर मेबी नेपाल इज नट द प्लेस होला होइन तर इफ यु वान्ट टु डु सम हुन्छ नि के अरे केही काम गर्छु भन्यो भने त्यो एउटा यस्तो त्यो उ चाहिँ छ कि अनि एउटा आई थिङ्क नेपालको एडभान्टेज बिकज नेपाल इज सच अ स्मल मार्केट अहिले मल्टिनेसनलको आँखा पनि परेको छैन नि त होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अब त्यो के अरे त्यो ढुङ्गामुनि लुकेर बसेको माछा जस्तो लाग्छ कि मलाई सार्क आर जस्ट लाइक फ्लोटिङ अराउन्ड होइन त्यही छिमेकीमा पुरा इन्डिया बङ्गलादेशमा आइसक्यो कि हामी चाहिँ लुकिरहेको छ अब आइडोन्ट नो 2 वर्ष 5 वर्ष कतिलाई हो अनि यति बेलै काम गर्नुपर्छ भने जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ अब सरी कुन फिल्डमा भने फिल्डमा चाहिँ अफकोर्स है अब यो फिनटेकमा पनि कति भइरहेछ होइन इ कमर्समा यो डिजिटल पेमेन्टहरू चाहिँ अब यो अलिकति मोनोपोलिस्टिक छ आई डोन्ट नो अब F1 सफ्टवेयरले के गरिरहेछ होइन यु निड टु हेभ द कनेक्सन सो आई डोन्ट नो मच अबाउट इट होइन एजुकेसनमा चाहिँ अब यही त्यो फेरि अर्को कुरा नेपालमा के हुन्छ पुरा वाइवाई हिट भएर 20वटा वाइवाई कम्पनी आएको जस्तो 20वटा भने जस्तो चाहिँ हुन्छ अब अहिले एभ्रीबडी इज बिल्डिङ दिस के लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम के होइन 20-30 कम्पनीज बिल्डिङ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन स्कुल्सहरूलाई बेच्ने भनेर होइन अनि अब इभन कलेज टियुमा पनि त्यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आइरहेको छ सो एजुकेसन टेक्नोलोजीमा पनि होइन आई क्यान सी भइरहेको अनि अडप्सन भइरहेको छ तर अब या बिस्तारै अब फ्युज मसिन्सले पनि उनीहरूको के अरे एआई बेस्ड गरिरहेको छ आई डोन्ट नो हाउ इट्स गोइङ देयर अनि हेल्थ केयरमा पनि अब यो उहरूले के अरे पोसिबल हेल्थहरूले टेलिमेडिसिन के गरिरहेको थियो क्यारे है अब हेल्थ इज नट माई फिल्ड बट आई डोन्ट नो कोभिडबाट कति भइरहेको छ अनि इभन टेक्नोलोजीमा या मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ फिनटेक और ई-कमर्स इन जेनरलमा हैन बिजनेसमा इट्स रियली अनि अर्को कुरा चाहिँ यो डेटा एनालिटिक्सहरुमा पनि है भेरी कम्पनीज आर ओपनिङ अप हैन तर फेरि नेपालमा के गाह्रो छ भन्दाखेरि फोमो चाहिँ एकदमै धेरै आइछ कि फियर अफ मिसिङ आउट हैन एन्ड एभ्रीबडी यस्तो भइराछ रे आई वान्ट टु डु इट एआई भइराछ रे मसिन लर्निङ भन्छ बट व्हेन इट रियली कम्स टु लाइक पुटिङ योर मनी हैन or your priority and then people are kind of hesitate हुन्छ के सो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि just because people are enthusiastic doesn't mean that they are going to prioritize it है अब त्यसलाई कसरी लिने मलाई थाहा छैन हैन अनि यो robotic process automation मा हैन I see यो companies हरुको लागि I see a lot of my friends are building software some are doing good हैन yeah robotic process automations मा त्यो के रे customized softwares हरु बनाउने मा पनि हैन अनि वेबको लागि त अफ कोर्स वेब टेक्नोलोजी त भइ नै हाल्यो हैन त्यो त अब गर्नै रहेको छ बट या दैट या त्यसमा पनि अनि ब्याङ्किङ सफ्ट ब्याङ्कहरु पनि दे आर ओपनिङ अप बट अगेन दे आर लाइक
I don't know, you banking or because they talk different language. But there are also like you I think cybersecurity is another area, where is also I see a lot of you data breach bank because they were not really prioritizing it. Yeah, all this like emerging technology emerging technology ko lagi pani, yeah, there's a lot of enthusiasm, but at the same time entrepreneur scene ma I haven't really worked in a business, so I don't really know the feasibility part of it, but if I just like observe the enthusiasm, even early the AI you पत्रकारहरूलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट छ हैन सो बट यो इन्थुजियाजम लाई चाहिँ एक्चुअल अब मोनिटरी अथवा प्रॉफिटमा कतिको ट्रान्सफर हुन्छ थाहा छैन बट या I see a lot of potential. That gives us a segue to like my next question. त्यो एआईलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने अथवा त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भन्ने क्वेसन छ नि एन्ड दिस इज अ सेयिङ वी कीप अन हियरिङ हैन एआई इज द फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेर त्यो रिभोल्युसनमा मिस आउट नगर्नको लागि अथवा कम्प्लिटली लेफ्ट आउट नहुनको लागि नेपालले आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ र कस्तो कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट अहिलेदेखि नै गर्न थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है नेपालमा चाहिँ मैले एउटा के भन्नु थुप्रोजनाले मलाई भनेको छ एआई नेपाल भन्दा चाहिँ हैन देयर इज मोर मनी इन एजुकेटिङ एआई देन के युजिङ एआई भनेर मैले सुनेको छु के हैन धेरै चाहिँ है सो अनि अहिले यो फ्युज मसिन्सको कुरा गर्दा नेपालमा अब मलाई चाहिँ अचम्म लागेको थियो कि अब म त्यो डियर वाक भन्ने कम्पनी भयो हैन डियर वाक इज अ भेरी बिग कम्पनी भन्नु त्यत्रो गरेको जुन हेल्थ केयर डेटामा काम गरे मान्छेहरू हैन but they were really not big data ma they went of course a big data ma हैन तर machine learning र AI मा चाहिँ they were not really jumping के म चाहिँ किन होला भनेर सोच्थे हैन अनि अर्को बिग कम्पनी भनेको लिफ्रग हो लिफ्रगको पनि उले भर्खर 1 वर्ष जति मात्र भयो होला उनीहरुले एआई डिपार्टमेन्ट गरेको बट इट्स मोस्टली अनि फ्युज मसिन्सले चाहिँ अब उनीहरुले त अब बाहिर दे डु अ लट अफ सर्भिस वर्कहरु हैन यूएस को कामहरु गर्छ हैन अनि उनीहरुले अहिले यो एआई इनेबल्ड के रे एजुकेसन सफ्टवेयरमा एआई अब यो बिग कम्पनीजहरु भनौं न अब यो के रे एफएन सफ्टहरु हैन नेपालको ई सेवाहरु हैन उनीहरु पनि बल्ल डेटा एनालिटिक्समा बल्ल उनीहरु आइराछ के हैन त्यो पनि प्रेडिक्टिभ एनालिटिक्स खासै मलाई आई डोन्ट नो हाउ मच दे आर डुइङ है आई टक टु द गाइ प्रेडिक्टिभ पनि मलाई खासै प्रेस्क्रिप्टिभ त हुने हुन्छ नि त्यति गरे जस्तो लाग्दैन इभन कलेक्टिभ सो नेपाल चाहिँ अहिले म डेटाकोमा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि oh data is important digitization is important we need to collect data भन्नेमा छ के बल्ल हैन so त्यो डेटालाई even डेटालाई भिजुअलाइज गर्नु पनि for a lot of companies like a breakthrough त्यसलाई अब प्रेडिक्टिभ गरेर मसिन लर्निङ गर्न त हुन्छ हैन but there is also potential कि नेपालले चाहिँ अब एआई को के रे सर्भिस ओरिएन्टेड काम गर्नलाई चाहिँ what I think Fuse Machines is doing हैन तर के छ भन्दा यहाँ चाहिँ lot of young मान्छेहरु एकदमै enthusiasm छ एआई हैन and that's what they want to study for the PhD that's what they want to learn so that they can get jobs भनेर अनि डेमोक्राटाइजिङ एआई भनेर चाहिँ अब अहिले वर्ल्डले एउटा के रे बिग डोनर्सहरुले प्रायोरिटाइज पनि गरेको छ हैन सो देयर इज लाइक अ डिफिट इज गिभिङ मनी हैन लट अफ दिस आईएनजीओस गिभिङ मनी अनि फ्युज मसिन्सले पनि टन्न यो आईएनजीओ को पैसामा यो के रे एआई को ट्रेनिङ दिइराको छ and there is another company called GIIS technology भन्ने पनि गरिराको छ हैन सो अगेन नेपालमा अहिले there is a lot of hype and interest हैन तर प्रोडक्ट के लेभलमा चाहिँ आई एम नट अवेयर अफ एनी एआई प्रोडक्ट के अनि अर्को सरी अनि स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अब यो पाइलट टेक्नोलोजी भनेर हैन आई थिंक दे डिड द रोबोटले हुन्छ नि फुड सर्भ गर्ने भनेर अनि आई थिंक देयर आर सम लाइक त्यस्तो खालको सेल्फ हुन्छ नि उबाट गरेको प्रोजेक्टहरु चाहिँ छ हैन त्यस्तो के रे सो दे हैव ट्राइड टु डु हैन अब त्यो रोबोटिक क्लबहरुबाट आको अब अगेन अब रोबोटिक र एआई को डिफरेन्सिएसन के हो त अब अर्को डिफरेन्ट क्वेशन छ हैन सो yeah this has been my observation so far thank you for that okay
अब next segment हामीले plan गरेको चाहिँ question and answer section थियो हैन. We're beginning to get some questions from our participants, but before we go into that, any message for everyone out there? I guess I would also want to know more about what's your vision for the future, what are you excited or optimistic about, and any message to the people. ए मेरो लागि so मैले honestly भन्दाखेरि because you software Guff-Gaff भनेर I think a lot of people are just trying to understand our internal thinking process भनेर I'm just like speaking out loud about my own mental process भनेर हैन म नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ because I was interested in so many things हैन अनि मलाई अलिकति imposter syndrome चाहिँ कस्तो सेन्समा भन्दाखेरि because I want to do technology but I also want to do writing I also want to do design भनेर I felt like I'm only giving 33% of my time into technology because I'm doing so many other things भनेर अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ए म चाहिँ I want to technology मा चाहिँ म अलिकति ब्याकसिट लिन्छु I'll let other people lead I'll just follow भनेर मैले सोचे के हैन नामीमा मैले जोइन गर्दा म त्यही सोचेको थिएँ कि अब you guys take the front seat I'll just support I don't have to be the front person भनेर and then मैले यही काम गर्दै गएपछि मैले के बुझे भन्दाखेरि एक त टेक्नोलोजीको बारेमा most people are एकदमै लिमिटेड बुझाइ छ हैन and especially how AI को जुन consequenceहरुको हिसाबमा हैन how the world is going and how technology is becoming so instrumental or defining our course of humanity itself हैन चाहिँ मलाई के लाग्यो भने just because they are giving their 100% in technology doesn't mean that they might have 60% more insight than me हैन so मैले मेरो 30% मात्र टाइम दिए पनि I can make some unique contribution हैन so I'm not saying that I'll make bigger contribution but I'll make some unique contribution which is needed there हैन त्यो रियलाइज गरेर चाहिँ म बिचमा अलिकति मेरो त त्यस्तै हुन्छ कि I mean technology and I take a back to it and I come back भइराछ अब अहिले चाहिँ I was kind of like even though I was technology को वरिपरि काम गर्दै but I was not doing the very core technical work अब चाहिँ म फेरि I'm just trying to come back to it हैन त्यही भएर मैले GIIS मा यही AI and emerging technology for sustainable future भनेर पनि सुरु गरेको छु and I'm really excited about it हैन so where we want to do both research development हैन अनि यो policy सबैको बारेमा holistic way मा कुरा गर्छौं हैन so how to understand and use technology in a very holistic way हैन so this is where अनि अर्को कुरा चाहिँ I'm excited about पहिला चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि not that I chose to be the activist because I was only one of the few feminist women around me and आफैले हल्ला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो के हैन अनि so I feel like मैले नै बोल्नुपर्छ मैले बोलेन भने के हुन्छ but अहिले त so many young women are so outspoken they are talking about feminism and all that so I feel like okay I should not be हुन्छ नि so त्यही भएर म चाहिँ मेरो के भने यो more activism त्यो साइडबाट अलिकति ब्रेक लिएर अलिक टाइम लिएर हैन of course I'll be doing that trying to focus more on the technology हैन so to merge गर्ने कुरामा चाहिँ so yeah I'm excited about it thank you so we have some time now for question answer part Pramod, do you want to take over? Yes, thank you, Pratna. Very engaging talk so far. Thank you, guys. Let me look at the questions here. So I'll ask, like it's a queue, So I'll ask whoever asked first. I'll take that question. So I see Sambu Koirala asked to everyone. Sambu, do you want to take this question or do you want me to ask? Ask it. Okay, I'll ask. Huh? That's what you said, right? I couldn't hear properly. Okay, Nepal being landlocked, there are logistical and political hurdles to export physical goods. This doesn't apply to the software. How do you feel we can use AI or ML to overcome this? How can we make software a way out to improve Nepal's export? No, I think this is a very good question. And एक लेभलमा अब नेपालका मान्छेहरूले हैन young youthहरूले and even leadership political leadership पनि बुझ्दै आएको कुरा छ हैन so yeah I really think that मलाई त झन् कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि yeah नेपालमा एकदमै हुन्छ नि टेक्नोलोजी especially यो कम्प्युटर साइन्स अथवा प्रोग्रामिङको लागि अब हामीसँग एकदमै त्यस्तो रोबस्ट एजुकेशनल फाउन्डेसन पनि हुनु पर्दैन नि त हैन if you are like logical enough you are passionate enough तपाईको एकदमै त्यो के रे
डिप्लोमा कोर्सले पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन बिकज आई हेभ माई कजन्स कि उनीहरू एसएससी फेल गरेछ तर बिकज दे आर गुड एट प्रोग्रामिङ अनि मजाले काम गरिरहेको छ होइन किन लट अफ हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टमले त अब के भन्छ इकोनोमिस्ट हुनलाई होइन अथवा पोलिटिकल साइन्स हुनलाई त त्यो रिगर त छैन नि त तर कम्प्युटर साइन्टिस्ट हुनलाई त यु नो पिपल प्रोग्रामर हुनलाई त यु नो इट्स गुड एनफ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हिसाबमा पनि या आई सी लाइक हाम्रो त्यो सबै कुराले र अर्को कुरा मलाई अब इभन हामी नै होइन पुल्चोको 10-15 अगाडिदेखि नै अब या टेक्नोलोजिज नेपालको फ्युचर भनेको तर मलाई एआई र एमएलमा चाहिँ मलाई झन् नेपालको लागि किन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन मलाई नेपाल चाहिँ कस्तो नेपाल चाहिँ इट सुड बी द बुटिक अफ द वर्ल्ड भनेर भन्छु कि होइन किनभने हामी ल्यान्ड अफ कन्ट्री छ अघि सम्झीले भन्नुभएको जस्तै होइन अनि हाम्रो पपुलेसन त्यस्तो सानो पनि होइन तर त्यस्तो इन्डिया र तपाईँको बङ्गलादेश हुन्छ त्यस्तो पाकिस्तान जस्तो पनि होइन कि हियर यु क्यान ह्याभ लाइक हुन्छ नि 5,000 जनाको कम्पनी खोल्नको लागि अनि हामीसँग अब पहिला चाहिँ हामीले त्यही अब डेभलपमेन्ट काम कति सफ्टवेयर कामहरू चाहिँ म के भन्छु भने त्यसलाई अब के अरे कार्पेट फ्याक्ट्री अथवा कटन इन्डस्ट्रीको काम हामीले अहिले पनि त्यस्तै नै छ होइन वी डु द भेरी लो एन्ड जब्सहरू नट द्याट आइएम सेइङ इट्स ब्याड त्यो पनि यु नो अब के अरे कतारमा गएर काम गर्नुभन्दा त होइन यहाँ बसेर त्यही काम गर्नु पनि ठिकै छ नि त होइन तर वाइ सुड वी लिमिट आवर इमेजिनेसन एम्बिसन देयर होइन वी क्यान डु मोर हाई एन्ड जब्स पनि हामीले गर्न सक्छ नि त र एआई र एमएलमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि या वी क्यान क्रिएट दिस भेरी के भन्नु थिएँ द्याट हब हुन्छ नि नेपाल कुड बी द्याट हब फर एआई एन्ड एमएल अनि म अर्को एउटा पोटेन्सियल के देख्छु भनेर अगेन अब यो देश अ लट अफ दिस के भने यो वर्ल्ड अर्डरमा होइन चाइनाले टेक ओभर गर्ला कि युएसले गर्ला कि होला भन्ने भइरहेछ होइन अब चाइना र इन्डिया एकअर्कासँग सशङ्कित हुन्छ को छ अब नेपाल त फुच्चे प्लेयर कसैले पनि खासै गर्दैन थ्रेट पनि दिँदैन होइन सो क्यान वी अल्सो एक्सप्लोइट द्याट हुन्छ नि आवर भलनरेबिलिटी इट्सेल्फ हुन्छ नि मैले कहाँ देखेको थिएँ भन्दाखेरि यो एआई को रेसमा चाहिँ बिग प्लेयर्सलाई फाइदा छ किनभने दे हेभ द बिगेस्ट डेटा होइन तर कहिलेकाहीँ पिपल गो टु द स्मल प्लेयर्स बिकज दे डोन्ट ट्रस्ट द बिग प्लेयर्स के होइन बिग कम्पनीलाई तपाईँले अब आफ्नो बनाउनु दियो भने त उसले त लिइदिइहाल्छ नि होइन सो दे विल यु नो द एमाजोन विल यु नो डु यर जब एन्ड मेक यु आउट अफ बिजनेस राइट तर स्मल बिजनेस स्मल प्लेयरसँग तपाईँको मोर ट्रस्ट हुन्छ बिकज द्याट इज नट हुन्छ नि तपाईँ त्यत्रो गर्दैन सो नेपालको जुन एउटा बिकज चाइनालाई त युएसले आफ्नो जब दिन सक्दैन इभन इन्डिया पनि रिस्क भयो होइन यु नो अल दिस सेक्युरिटी सो नेपालले चाहिँ आफ्नो यो के अरे आइटी लजहरू साइबर सेक्युरिटीहरू होइन अथवा हामीले एउटा जस्तै अब सिङ्गापुरहरूले गर्न सकेको जस्तै होइन हामी स्मल कन्ट्री भए पनि हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्यो होइन त्यो एउटा क्वालिटी अथवा ग्यारेन्टी दिन सक्यो भने चाहिँ आई रियली थिङ्क द्याट नेपाल कुड बी अ हब फर एआई एन्ड एमएल होइन अनि अर्को एउटा रिसर्च आई डोन्ट नो त्यो कहाँ पुग्यो सो देयर वाज दिस वान दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ माइन्डफुलनेसको नेपालमा माइन्डफुलनेस मेडिटेसन र यु नो एआईलाई कसरी जोड्ने भनेर हि वाज ट्राइङ टु एक्सप्लोर द्याट के होइन अनि हिज वाज लाइक नेपालमा अब यति धेरै मङ्सहरू छ यति धेरै आइरहेको छ भनेर होइन एआई र एमएल भित्र पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन मोर बुटिक केस निस केसहरू हुन्छ नि होइन लाइक जुन यो काउन्टर टु द एक्जिस्टिङ किन नेपालको त अब साङ्ग्रिला वाट एभर भन्ने आफ्नो एउटा ब्रान्ड पनि छ नि त होइन सो यो जुन अहिलेको एकदमै यो युवल नोआ हरारीले भनेको जस्तै होइन जुन अहिलेको एकदमै यो डिस्टोपियन एआई फ्युचरलाई काउन्टर गर्नलाई होइन I don't know if Nepal can, you know, exploit its brand, its vulnerability, or it's like a peaceful country, whatever ki bhanera haina त्यो branding lai haina and if it can find that allies haina त्यो garera we could have that niche on as a counter to this mainstream narrative because त्यसमा चाहिँ हामी एउटा प्लेयर हुन सक्छ नि त हैन I give example like New Zealand, right? New Zealand prime minister, it's a small country, right? But it has come out as a model of leadership, yeah, you know. So I don't know, Nepal could be that small model or something, you know. So I don't know. I'm putting my bets, but I don't know. I have optimism bias, so. It's a very interesting perspective. Okay, let me read another question. It's from Yudi Kandil. So he says, I was wondering what kind of learning did you have from other projects? Not just from yours, but also from around the world into developing software. I mean, what kind of software architecture, process development, review methods you used?
Okay, यसमा चाहिँ two questions छ हैन म एउटा गर्छु. Again, thanks for asking this question, right? Because I had to say it as a disclaimer पनि मैले टिमसँगै पहिला भनेको थिएँ हैन. मलाई चाहिँ सुरुमा software Guff-Gaff भनेपछि when you think about the software professional हैन. So I'm not that this star software professional. Okay, मैले पुल्चोक my electronics engineering background हैन. We only had to do limited C++ as major program. मैले I knew C++ and I knew Prolog, which is like a very list-based language. मलाई Java पनि आउँदैन थियो त्यतिखेर हैन. And then I worked as a software engineer in a software company, but I was a very junior person then हैन. त्यसपछि म graphic design मा गएँ. त्यसपछि I came to US अनि मैले though I developed all my software myself, but it was for the scientific process, okay? I think you know कि इन्डस्ट्रीमा गर्ने सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ र साइन्टिस्टहरूले गर्ने प्रोग्रामिङ इज भेरी डिफरेन्ट है. I'm a researcher programmer हैन. My thing works, but I don't know about the scalability or the के अरे कोडको म्यानेजेबिलिटी के भनेर हैन. मैले चाहिँ I first work in मैले मेरो एनिमेसन यताउता गर्नुपर्ने भए चाहिँ मैले फ्ल्यासमा एक्सन स्क्रिप्ट हैन. एक्सन स्क्रिप्टमा मेरो फ्रन्ट एन्ड थियो. मैले चाहिँ PHP SQL मा मेरो ब्याक एन्डहरु गरेको थिएँ हैन. That was my first intervention. Second चाहिँ मैले जावामै गरेको थिएँ. यहाँको UMass को ट्युटरिङ सिस्टम Interdisciplinary सिस्टममा I built this system for them हैन. I use Java. This pachari I built this web-based game which is all JavaScript, HTML and PHP यताउता थियो. So this pachari, and I didn't follow any process by the way हैन. So यहाँ चाहिँ UMass Amherstमा there was another lead programmer हैन. He was के भन्ला थिए, he was not a researcher, he was a programmer. So मेरो कोडलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई के गर्थ्यो त पछि कसरी म्यानेजेबल बनाउने के गर्ने भनेर उले गर्दिन्थ्यो. I would just make things that would work हैन. त्यही भएर मेरो एक्सपिरियन्स मैले त्यसपछि मैले बिग कम्पनी मैले पछि नेपालमा गएर काम गरेँ, but I was mostly about designing the overall thing. Of course, I would be involved in programming, but I was not coding myself, and I need to look at that part. So from the software architect हिसाबले त्यो processको हिसाबले I'm not the legitimate or the bona fide software भनौँ न. But where my thing comes, like I really love building things. I want to see things on the screen. So my relationship with software development is about my love for creativity and my love for math and my love for mixing image with say numbers. So I'm a very मलाई चाहिँ MATLAB मा प्रोग्रामिङ गर्न, Python मा प्रोग्रामिङ गर्न रमाइलो लाग्छ. It's very basic हैन, त्यो धेरै उयो हुँदैन हैन. I can just have things on. So this is what I have to say. So I don't have much to add to that. Ani yo aba AI, of course AI bhane is one of the most used word, one of the overused words, most of the misused word, or even an abused word हैन. So के भन्ने हैन, सुरुमा मैले नै मेरो आफ्नो भन्दाखेरि मैले पुल्चोकमा AI मेरो कोर्समा थिएन because I was electrical engineer, तर मैले चाहिँ medical dynamic expert system बनाए हैन. अनि मैले चाहिँ सबै त्यो Bayesian नेटवर्कहरुको framework, but it was not a probabilistic model हैन. मैले बनाएको मोडल चाहिँ I used this representation was a probabilistic representation हैन, but it was expert system हैन. मैले rule based system Prolog मा हैन लिस्ट बनाएर त्यो के रे probability लाई चाहिँ मैले नम्बरमा 0.8 0.9 भन्दै आफैले एड अप राख्दै एउटा सिस्टम बनाएको थिए हैन. So for me that this is what I understood by AI, So how do you create this really intelligent rules, really this हुन्छ नि त्यो भनेर हैन. After I came here, and it was mostly मेरो lab अथवा whole education technology, it mostly worked with Bayesian networks, probabilistic graphical modeling हैन. This is where we did most of our works हैन. कसैले Bayesian network कसैले के गर्दै कसैले, but that was what was the state of the art. त्यतिखेरसम्म deep learning भनेको के पनि सुनेको थिएन है. हामीले deep learning भन्यो भने चाहिँ deep भन्नाले एकदमै हुन्छ not superficial learning, deep learning भनेर बुझ्थ्यो के. And then त्यसपछि म सकाएँ अनि मेरो gap year भयो. त्यसपछि एकैचोटि deep learning was everywhere है. I was like, what is this new thing? So अनि अहिले जुन यो फेरि उ पनि भन्छ यो AI मा हैन, एउटा चाहिँ hacker perspective भन्छ हैन, which is machine learning हैन. You tweak things, you हुन्छ नि tweak the knobs and you make things work हैन, which is अहिले most popular, most के रे सक्सेसफुल भएको त्यही छ. And I think a lot of classical people are really pissed off by that. के गरे तिमीले यो, it's not science, like engineering, we're just tweaking the knobs भन्छ हैन. म चाहिँ मेरो sentimentally, intellectually, I'm more math and physics person भएर I like more
clear logical things हैन so त्यही भएर मेरो चाहिँ त्यतातिर more affinity छ but which I'm not denying what awesomeness machine learning and deep learning has created हैन this is really awesome हैन I cannot this is genius in its own way हैन तर मेरो चाहिँ more I don't know my sentiment lies more there हैन more probabilistic modeling तिर more statistical के रे त्यतातिरै अब मैले causal modeling पनि गरे हैन so and I'm really want to explore causal modeling more हैन अनि अब अहिले यो so again AI is a very moving it's a very evolving definition के हैन what is intelligence भन्ने नै moving छ नि त पहिला हामीले पढ्दा हेर्थ्यो ओ के रे कस्तो क्याल्कुलेटर जस्तो हुन्छ नि चाँडो अरिथमेटिक गर्नलाई कस्तो स्मार्ट भनेर भन्थ्यो नि हैन त्यो सामान्य ज्ञानको कुरा पढेर क्विजमा टक्टक भन्नु कस्तो स्मार्ट भन्थ्यो नि त अब अहिले त त्यो कुरालाई नोबडी इज मेमोराइजेसनलाई त हामीले इन्टेलिजेन्स भनेर त्यस्तो रेस्पेक्टै दिदैन हैन सो व्हाट इज इन्टेलिजेन्स हैन इन्टेलिजेन्स भन्दा पनि एभ्रिथिङ इज इन्टेलिजेन्स बट व्हाट इज द इन्टेलिजेन्स that demands our respect भन्ने कुरा पनि मुभिङ टार्गेट छ के हैन सो अहिले चाहिँ हामीले ओ एकदमै प्रोग्रामिङ गर्नु कस्तो इन्टेलिजेन्स कस्तो गुड इन म्याथ एन्ड साइन्स भन्छ अब एआई ले सबै कुरा प्रोग्रामिङलाई तपाईको टेम्पलेट बेसमा लग्दैपछि त हैन मेबी something else is going to be deemed as intelligent or more valuable in terms of intelligence so AI भन्ने कुरा पनि त्यही हो पहिलातिर अब 1965 or even 70s 90s मा what is AI versus 1990s मा what is AI 2000 मा what is AI र 2020 मा what is AI नि डिफरेंट भइराछ हैन र अहिले यो डीप लर्निङ लाई पनि AI होइन भनेर यो causal modeling को मान्छेहरुले हैन अब के रे so they are त्यो community ले चाहिँ अब you are just doing model fitting just like you know curve fitting भनेर भनिरहेछ they don't call it intelligent right and so yeah so it's like so अहिले चाहिँ म के भन्ला थिए so मेरो लागि चाहिँ अहिले so if I have to give you this state of the art को बेलामा what are the तपाईको जुन easily automated के रे easily प्रोग्राम गर्न नसक्ने अब अहिले चाहिँ डेटाबाट आउने इन्टेलिजेन्सलाई नि एआई भनिरहेछ हैन सो I don't know it's just like a very moving definition yeah thank you for that answer it covers another question that Yudhidai had also which is what do you mean by AI which you kind of very nicely here any audience like thanks very much for answering all that thanks very cute kid you have there yeah अनि for audience I also want to say हाम्रो यो software Guff-Gaff को अलिकति maybe I'll elaborate a little bit which is software Guff-Gaff भन्दाखेरि we are not really only talking about you know really technical stuff in this community we also will talk about things that are affected by software things that are on top of software and going all the way into technology policies maybe we can talk about anything that's related to software and the reason we invited Dovan is also because she has not only been involved in software on low level but she has been involved in research in real field work in education technologies and also in some on some political and activism level Thank you. यसमा चाहिँ मैले असरै भने थिएँ हैन I was more like as I said like I'm not that typical software engineer but I'm very much passionate about or I've worked into so I was more trying to convey my relationship with software itself हुन्छ नि how it evolved over the time how I मेरो in and out हुन्छ नि my के रे on and off relationship with software okay thank you Didi so Pramod, can I add something? I think my intention was I wanted to understand what was available in Nepal as doing computer science, doing AI or technological stuff that you were saying, and I wanted to understand what is the particular scenario that you would actually have to deal with when you go there and try to work on something. What kind of learning that you have, what kind of support structure you can have, what kind of software access you have, what kind of review system that you can essentially gather and what kind of there are many ways to do things, right? And you can do for many different purposes, many different applications. And I wanted to particularly like, oh, if you could share what exactly you did, I would
essentially be able to know without actually ever doing anything. What kind of things are available as an example, right? And so I was just curious about that. Thank you very much for sharing. At least I learned something. Thank you, Idulai. You have another question as well, but I'm sorry, I'll skip it and come back to it later. Yeah, I'll give chance to other people as well. So Abhishek asks everyone. Ask you. How do you define success, and how has that influenced the choices that you have made in your life or career? मैले चाहिँ to be honest मैले सक्सेस भनेर सोच्न छोडा चाहिँ कति भइसक्यो है because I felt like you know validation भन्छ नि हैन in some ways we are looking for validation हैन अनि त्यो चाहिँ मेरो US आएपछि पनि भयो because I feel like again being in this capitalist culture because you always trying to validate yourself and for me like you know I always wanted to be मलाई अब कहिले पनि मलाई एकदम धेरै पैसा कमाउँछ यता उता भन्ने थिएन but I wanted to be in the company of smart people के हैन जहिले पनि जहिले स्कुलमा पढ्दाखेरि you know like I was one of the few smart people अनि आफू त्यो के रे त्यो मैले प्रोग्रामिङ कन्टेस्ट पनि जिते but I was like oh there's no competition here हैन भने जस्तो हैन पुल्चमा गएपछि नि I was so unimpressed by my surrounding seriously it sounds very overconfident हैन I was like मैले त्यो के रे क्लास पनि जान्न थिए तर अब हुन्छ नि त्यति पढेर पनि I used to be one of those toppers अनि I was like always this very I don't know मेरो अलिकति defensive पनि होला but I had this like attitude के हैन oh where are the smart people of the world I want to be with them are they in Google मा छ उनीहरु Microsoft मा चाहिँ कहाँ छ भने जस्तो हैन अनि I was looking for this validation भने जस्तो अनि म यहाँ आए हैन अनि यहाँ all these very esteemed professors they are so good in but they go to the conference and they are also looking for validation everybody is trying to find their father figure भने जस्तो के हैन it's a never ending के अब म यहाँ सक्सेसफुल भएर 20 वर्ष गरेर म स्टार प्रोफेसर भएन I'm always going to find that है so त्यसपछि मलाई चाहिँ oh my god I don't want to be in validation trap I don't want to be this always looking to be हैन so त्यही भएर मैले चाहिँ त्यसरी सोच्न छोडे हैन म चाहिँ अहिले मेरो लागि क्वेशन भनेको चाहिँ who I am given my skill my strength and weakness my background my experience so what is the most effective thing I can do मैले चाहिँ कहाँ आफुलाई सिचुएट गर्नुपर्छ भनेर म बिचमा अलिकति यता र उता एक्सपेरिमेन्ट गरेको पनि त्यही भएर हो हैन because I really don't know कि म fully technologically म हुने हो कि म fully activist हुने हो कि म के हो हैन so अहिले चाहिँ मैले मेरो अब मेबी 5 वर्षपछि I might be saying different thing हैन so अहिले चाहिँ मैले अब okay I should make technology my home हैन अनि त्यो होममा बसेर मैले मेरो मोर अरु मेरो एजेन्डाहरुलाई अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने जस्तो सोचिराखेको छु हैन because I look at the whole ecosystem के हैन because मलाई फेरि अर्को कुरा चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि अनि पछि चाहिँ मलाई यो गुगल यता उता जाने इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि अब there's already so many list of applicant हैन so I'll be one of the applicant हैन so even machine learning को language मा भन्यो भने I'm not adding any variance के म त्यो data point नभए पनि I'm a redundant data point there हैन somebody is going to take that space so I want to के रे be somewhere where I'm not redundant where I can add the maximum variance भनौं न हैन so which space मा हुनु पर्छ भने चाहिँ मैले त्यो space खोजिरहेको थिए के हैन so in some ways I have my partial answer now हैन अब खासै काम त खासै त्यस्तो गर्न त सकेको छैन तर I don't know so I'm optimistic about this new situating myself. Right, yeah, thank you for sharing that. I think it's going to be helpful. There are some you know young people in our audience today as well who are in high school in Nepal, so I think it's important to know that just the competition is not everything. You need to assess yourself in your own terms. So thank you for that. Also, it's 5 minutes to the end of our event. So I will need to definitely skip some of the questions. I'm sorry about that. So let me ask one more question from audience, and then I have my one last question, and then we can end the event. So Sundar Tiwari is asking 2 questions. So Sundarji, do you want to choose one of them?
Yeah, let's do the second question. Okay, let me ask the second question. So I was wondering, as a data scientist in the past, one question that I struggled was to explain the model to business audience. How did you explain, or can you share your experiences? Data science in the past, one was to explain the model. Yeah, I think model, again, I always start with this, like, मैले जति पनि यो AI र data science को बारेमा wherever the talk and you know हुन्छ नि त्यो गरेको बेलामा चाहिँ I start with modeling के हैन. What is modeling हैन? Modeling भन्ने कुरा त अब त्यो physical modeling पनि हुन सक्छ हैन. अब हामीले के रे mathematical model हुन सक्छ हैन. So model is always about the approximation of the real world हैन. Real world त हामीले त्यो resolution मा त्यो detail मा कहिले पनि हामीले त present पनि गर्न सक्दैन, काम पनि गर्न सक्दैन हैन. So we always need to के रे abstract the real world in some variables, in some के रे the variables मा हामीले त्यसलाई गर्नुपर्छ हैन. जस्तै अब volume equals to तपाईले के रे cylinder को volume हैन के रे मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने हैन, what is the formula anyway, so cylinder को भोल्युम गर्नु भयो भने हैन, तपाईले अब यो वाटर छ भन्नु भयो हैन, तर तपाईसमा अब के रे त्यो सिलिन्डर को त एक्ज्याक्ट त त्यो हुँदैन नि त हैन, त्यसमा त्यो त्यसको के रे थिकनेस होला, अब त्यो तपाईको कन्टेनर पनि एक्ज्याक्टली सिलिन्ड्रिकल छ कि छैन हैन. अनि अझ त्यसमा के भन्ला थिए मैले अनि अब तपाईं केमा चाहिँ मोडललाई तपाईले कसरी एप्रोक्सिमेट गर्ने भन्ने कुरा तपाईको अब युजमा पनि व्हाट आर यु ट्राइङ टु डु मा नि भर पर्छ के हैन. तपाईले अब त्यो के रे पानीको सिलिन्डरको कुरा गरिरहनु भएको छ कि हैन, अक्सिजन ट्याङ्कको सिलिन्डरको कुरा गरिरहनु भएको छ कि, अथवा स्पेस ट्राभलको लागि फ्युलको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यस अनुसार यु नीड डिफरेन्ट लेभल अफ के रे रिजोल्युसन चाहिन्छ नि त हैन. So तपाईले अब मसिन लर्निङमा पनि हामीले मोडल बनाउँछ हैन, we create this like अब डेटाबाट मोडल बनाउने अथवा हुन्छ नि त्यो गर्छ हैन. So it's like a approximation of the real world and what is happening त्यो डेटाहरुबाट लिएर हामीले त्यसको हुन्छ नि त्यसको salient पोइन्टहरु लिएर हैन. अब कहिलेकाहीँ त्यो अब त्यो मोडल भन्ने कुरा तपाईको के रे एउटा लिनियर मोडल हुन सक्ला हैन, कहिलेकाहीँ तपाईको त्यो मोर के रे more detailed अब deep learning model हुन सक्ला हैन. कहिलेकाहीँ तपाईले अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि तपाईले there's a lot of this हैन, do I want to use deep learning for this process or do I want to use just हैन linear regression भन्ने जस्तो हुन सक्ला हैन. So तपाईले कुन रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन, अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईको मल्टिपल फ्याक्टर्समा फरक पर्छ हैन. एउटा कुरा त एज आई सेड लाइक तपाईलाई कुन लेभलको एक्युरेसी चाहिने हो हैन, कतिको सेलियन्स चाहिने हो हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई अब के भन्ला थिए र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको डेटा अलोनमा तपाईको कतिको तपाईले के भन्ला थिए नोइजी डेटा छ कि हैन, त्यो कतिको क्लीन डेटा छ हैन, त्यसमा नि भर पर्छ हैन. तपाईले अब मेडिकल सिग्नल्सहरु लिनु भयो हैन, हेल्थ केयरको डेटा छ भने मेबी यो के रे क्लीन डेटा होला हैन. र अर्को चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि के भन्ला थिए अब एजुकेसनमा जानु हो भने इट्स भेरी नोइजी डेटा के हैन, त्यो हल्ला गर्छ के गर्छ, इट्स भेरी सोशल डेटा हैन. तपाईले अब पोभर्टीको डेटा लिनु भयो भने त्यहाँ कतिवटा फ्याक्टर्सहरु हुन्छ हैन. सो त्यही भएर तपाईको बिजनेस पनि व्हाट इज द डोमेन अफ योर डेटा हैन. तपाईले अब हुन्छ नि अब पोभर्टी रिडक्सनमा काम गरिरहनु भएको छ कि, तपाईले हेल्थ केयरमा काम गरिरहनु भएको छ कि, और इट्स मोर अबाउट हुन्छ नि सेन्सरको डेटामा हैन, जियो सेन्सरको डेटामा काम गरिरहनु भएको छ कि हैन. इट रियली डिटरमिन्स तपाईले कसरी गर्ने भनेर हैन. So this is how I perceive modeling हैन. Basically it's an approximation of the real world so that it's easier for you to make the prediction, to make the estimation, to make the prescription हुन्छ नि त्यसको लागि हो. And then तपाईको बिजनेसमा गरे चाहिँ sometimes maybe you have to use more simpler model होला हैन, maybe linear regression तपाईको डेटा नै तपाईको यस्तो अब प्याची छ भने त त्यहाँ हुन्छ नि एकदमै फ्यान्सी मोडल काम गरे के गर्ने, तपाईले त खाली ओभरफिटिङ मात्र हुन्छ हैन. So you have to explain that. Yeah. I see. It's go ahead. Yeah, I think that's a wonderful insight. Hello. No, sorry. Sundarji, go ahead. Okay, so I think that's a wonderful insight, like a follow-up question on that. Like maybe my example then join. Like in the past, when I worked as a data scientist for a banking customer, so cost on the scene, like whether or not a customer is going to like default on loan money. To prediction like
एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त like example थियो कि like कुनै पनि कस्टमरले like whether or not a customer is going to default on loan हैन त्यो चाहिँ अब मैले like machine learning model लगाएर मैले predict गरे हैन but when I like say to the go to the customers and say well yeah these are the customers who are like most likely to like default on loan, these are the ones who are not भन्दा चाहिँ अनि first question that I get is like why what are the reasons अनि well it's a black box like so explanation चाहिँ अलिकति केही न केही अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ हैन so how do you like basically I think त्यो तपाईले अघि एकदमै हो है अब ब्ल्याक बक्स मोडल हैन जति पनि डीप लर्निङहरु छ त्यो त ब्ल्याक बक्स नै हो हैन उले तपाईलाई भन्ने चाहिँ किनभने थाहा छैन हैन अब त्यो सुगाले के रे त्यो चिठी ताने जस्तै हैन you don't know why it is doing हैन so त्यही भएर अब यो अब अहिले डिबेटको कुरा पनि त्यही हो हैन अब अफ कोर्स अब तपाईले एज अ इन्जिनियर you might trust your model right अथवा तपाईले त्यसको त्यो प्यारामिटर्सहरु तपाई you might have तर अब तपाई क्लाइन्टलाई त you are just somebody हैन अब कसरी ट्रस्ट गर्ने अथवा why you हुन्छ नि त्यो क्वेशन्सहरु आउँछ त्यही भएर अब यो सोशल सेटिङमा अथवा यस्तोमा चाहिँ अब यो नन एक्सप्लेनेसन नभएकोलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने फरक पर्छ हैन म अर्को कुरा के हो भन्दा अब त्यो इभन अब मुभी रेकमेन्डेसन अथवा प्रडक्ट रेकमेन्डेसन हो भने त हैन अब उले पनि हेर्छ ए भनेर हुन्छ नि इट्स मोर इन्टुइटिभ अब त्यसको अब के भन्ला थिए रङ नै भए पनि त्यसको कन्सिक्वेन्सहरु त्यस्तो हुँदैन हैन हुँदैन तर अब तपाईको के रे यो के भन्ला थिए अब यो मोर प्युनिटिभ मेजर्स भनौं न हैन कसैलाई अब जेल हाल्न पर्यो कसैलाई ड्रप गर्नु पर्यो भन्ने त अफ कोर्स यु नीड सम गुड एक्सप्लेनेसन राइट व्हाई इट ह्यापन्ड हैन अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब एक त अब आई डोन्ट नो अब तपाईले कस्तो गर्नु भएको छ हैन म चाहिँ अब either you have to maybe case studiesहरुबाट हैन अथवा कहिलेकाहीँ त्यो अब डीप लर्निङ नै एक्सप्लेनेबल नभए पनि अब उले त रियल प्याटर्न नै लिने त हो नि हैन उले नभएको प्याटर्न त गर्ने हो हैन अब त्यो प्याटर्न ह्युमन रिडेबल छ कि छैन भन्ने त हो नि हैन अब तपाईले क्याट र डग हेरे पनि अफ कोर्स इज इट लुकिङ एट द पोइन्टी इयर भर्सेस हुन्छ नि फ्लपी इयर्स हैन अब मुस्टास भर्सेस नो मुस्टास हैन त्यो त you can sense it. So maybe you can try to explain like how the modeling, how it takes features कसरी गरिरहेको छ भनेर हैन अब तपाई as an engineer like पनि how much you know really you have तपाईले अब त्यो प्यारामिटर्सहरु ट्रिक गर्दा कतिको तपाईलाई त्यो छ हैन अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो रियली प्युनिटिभ कुरा अब मान्छेलाई अब हुन्छ नि सस्पेन्डै गर्ने ड्रपै गर्ने हो भने त अब if you there is not explainable can you even use it maybe it's better to use more other kind of modeling techniques maybe decision tree or maybe they are better way to do it so that you can at least have some sometimes knowledge engineering is better knowledge engineering पनि मान्छेले AI भनेर business world मा त बेची पनि रहा हुन्छ if त्यो मान्छेलाई चाहिने नै छ भने if they want explainable is a big thing maybe you kind of compromise a little bit off on the accuracy and you know have more to have a model or you can make some like mix of those okay sure thank you Didi. So time we are over time but there are a lot of people who want to ask questions. Dovan, I want to ask you like how much do you have to go or are you time bound or what's the status? I mean time bound that's China but yeah time bound yeah. I can answer I think as a moderator I need to skip some questions even though there is interest but I want to allow one last question. This is from so this is from a grade 12 student that's in our audience. I think we were that those were from professionals or from people who have done many things in technology and so on. So Chitish Lohani, he wanted to ask some question to you. Chitish bhai, you can ask it. Yes, Pramod bro. Yeah, I'm too well, bro. Probably my mistake. It's okay, no worries. I thought someone else. Okay. Sorry. Yeah, go ahead. Sure, cool. Thank you, team. So awesome. So the main question is key on that. Just was Nepal गएपछि पनि
रिसर्चहरू गर्दाखेरि बाहिरकोसँग कोलाबोरेट गर्न खोज्नुभयो होला, लाइक मेबी युनिभर्सिटी मिलेर के पेपर लेखौँ भन्न खोज्नुभयो होला, पार्टनरसिप क्रिएट गर्न खोज्नुभयो होला। म युनिभर्सिटीमा पढ्दा था मेरो कम्पनीमा नि बाहिरकोहरूसँग कोलाबोरेसन पोसिबल छ होइन। सो हजुरको एक्सपिरियन्समा जब हजुरले चाहिँ म नेपालमा बेस्ड छु, नेपालबाट अब लेख्न खोज्छु भन्दाखेरि कस्तो कस्तो च्यालेन्जेस पाउनुभयो त्यो अप्रोच गर्दा, त्यसको एक्सपिरियन्स प्लिज। यसमा है मेरो चाहिँ अब उ भयो के अरे म चाहिँ नेपालमा गएपछि आई टुक अ लिटल बिट रिसर्चबाट मैले ब्रेक नै लिएँ होइन, आइ एम रिज्युमिङ इट है। सो त्यही भएर म चाहिँ खासै त्यस्तो कोलाबोरेसन, अनि फेरि मेरो चाहिँ अर्को गोल के थियो भने आई रियली वान्टेड टु बिल्ड माई रुट्स अन नेपाल भनेर चाहिँ म चाहिँ नेपाल नै अब समाज बुझ्नु पऱ्यो, यहाँको इकोसिस्टम बुझ्नु पऱ्यो, म चाहिँ त्यहीमै भिज्न खोजिरहेको थिएँ कि होइन। सो रादर देन लाइक लुकिङ फर इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन। तर मैले मेरो साथीहरूकोबाट मेरो कलिग्सहरूको एक्सपिरियन्सबाट हेऱ्यो भने चाहिँ या इट्स भेरी के भन्दा थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले प्रब्लम एकदमै एक्टिभ कोलाबोरेसन भइ नै रहेको छ होइन। इभन नेपालीहरू नै नेपाल बाहिर बस्ने डायस्पोरा नेपालीहरूसँग पनि, इभन विदेशीहरूसँग पनि अहिले नै पनि आई एम म एउटा 2टा ग्रान्टमा म आइम collaborating with other people. I know we had other meetings पनि अब हाम्रो नामीको सुरेश मानन्दर सर होइन, he's a professor, he's collaborating with different countries होइन। अनि yeah, I don't think that collaboration and अर्को कहिलेकाहीँ it can be a good positive पनि हुन सक्छ के, किनभने they are looking for नेपालको जस्तो पार्टनर नि त होइन। मैले एड गर्नु पर्छ, actually I'm going to partner with a Mexican education researcher होइन, he wants to build some apps, so I'm going to build a team in Nepal to help him होइन। सो त्यसरी मेरो चाहिँ इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन गर्ने चाहिँ मेरो गोल नै हो होइन। स्पेसली मलाई साउथ एसियामा एकदमै फोकस गर्नु मन छ होइन, साउथ एसियामा भेरी क्लोज कोलाबोरेसन गर्नु मन छ। अनि अर्को कुरा अब मैले तपाईँ एजुकेसन टेक्नोलोजीको गरेँ भने चाहिँ आई डोन्ट नो अगेन फेरि यो राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा हो, युएसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एजुकेसन रिसर्च गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ कि, बिकज यु हेभ टु के अरे देयर्स अ लट अफ हुन्छ नि फिल्ड के अरे यो प्रोटोकल्सहरू हुन्छ होइन। अब नेपालमा चाहिँ इट्स इजी होइन, अब इट्स नट अलवेज अ गुड थिङ, कहिलेकाहीँ मान्छेको प्राइभेसीहरू प्रोटेक्ट हुँदैन होइन। त्यो हिसाबमा पनि अब रिसर्च गर्न कति तरिकाले नेपालमा सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि नेपालमा देयर इज अ लट अफ यो हायर स्टडिजमा जान खोज्ने यङ मान्छेहरू पनि छ, त्यो हिसाबमा होइन रिसर्च असिस्टेन्टहरू पाउन पनि अब के अरे दे आर मोस्टली अन द हुन्छ नि 1 year 2 years जस्तो भएर अब यहाँको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ नहोला होइन। सो या आई थिङ्क कोलाबोरेसन अलोन चाहिँ मलाई त्यस्तो हाम्रो नेपालमा अहिले यो रिसर्चर्स कतिवटा रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू पनि सुरु भएको छ होइन। So many, most of them are doing this international collaboration research नै के ग्रान्टहरूसँगै लेख्ने कामहरू भइरहेछ, त्यो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। Thank you, Didi. Yes, sorry, Chitish, I confused with you with Amit Bhai, who was also talking with me privately. Thank you so much, Dovan Di, for coming to our first event. This is our first event of Guff-Gaff with Guest series. So it's our honor to have you. It was really nice and engaging conversation. Hopefully it was useful for our audience as well and the community. We'll put this online. This whole thing is recorded, and whoever could not attend this today can see it on our page. Any last words, Didi? त्यही हो है, अगेन थ्याङ्क यू सो मच होइन फर इन्भाइटिङ मी। एन्ड देन एज आई सेड लाइक अब सफ्टवेयर मात्र भन्यो भने आई माइट नट ह्याभ द थिङ, but I also want to again emphasize again is like different people have different perception and relationship with software. They have their different navigation chart and trajectory होइन। So yeah, and one of my goals is to like how to so that's what I go, so technology lai bata haina, so how to bring more diverse you know approach to technology so that technology becomes more holistic haina, more impactful. This is so anyway, thank you so much for giving me this platform to talk about my experiences haina. So yeah, thank you very much. Thank you guys. Bye bye. okay, bye, thank you.